साम संगीत अध्याय 91। भरोसा सूचक प्रार्थना। करे जीए परात्परंक आश्रय रे बास, करे जीए सर्वशक्तिमानंक छाया तले बसति स्थापन, कहिब सीए प्रभुंको, अट तुमे शरण मम ओ दुर्ग मम, अट तुमे मो शरणर ईश्वर। करिबे से तुमको व्याधर फासरु मुक्त ओ मारात्मक महामारीरु उद्धार। करिबे से ताहांको पक्ष तले तुमको आवृत, हेब तुमे ताहांको डेणा तले आश्रय प्राप्त, अटे ताहांको विश्वस्तता ढाल तथा कवच। रात्रि कालर आतंक ओ दिवा कालर सरको करिब नाही तुमे भय, अथवा अंधकार रे भ्रमणकारी महामारी किंबा मध्याह्ने आगत विनाश प्रति हेब नाही तुमे भयभीत। जदियो तुम पासे सहस्र जन ओ तुम दक्षिणे आयुत जन होई पारंती भूपतित, तथापि हेब नाही कौनसी अनिष्ट तुम प्रति संघटित। करिब तुमे लाभ दुष्ट मानक प्रति प्रदत्त प्रतिफल दर्शन, कारण नेई अछ तुमे प्रभुंक ठारे शरण, करी अछ परात्परंक ठारे तुमर बसति स्थापन। हेब नाही तुम प्रति कौनसी अनिष्ट संघटित, हेब नाही निकटवर्ती कौनसी महामारी तुम शिविरर। करंती से जेपरी तुमर सकल मार्ग रे तुमको संरक्षण, सेथिपाई देवे से ताहांको देवदूत मानंको आदेश। न हुए जेपरी तुम पाद पत्थर रे आघात प्राप्त, तन्निमंते करिबे सेमाने तुमको सेमानंको हस्ते सम्मदाह। करिब तुमे सिंह तथा विषधर सर्प उपरे पदप्रज पूर्वक विचरण, पाद तुमर करिब जुबा सिंह तथा सर्प को दड़न। जेहेतु सस्नेहे मो प्रति से अनुरक्त, से हेतु करिबी मु दान ताको परित्राण। जेहेतु जानिछि से नाम मोर, से हेतु करिबी मु ताको संरक्षण। डाकी मते करिब जेबे से निवेदन, देबी मु तेबे ताको उत्तर, हेबी मु आपदे सहवर्ती तार, करिबी मु ताको उद्धार तथा महिमान्वित। दीर्घायु देई करिबी मु ताको तृप्त, देखाइबी मु ताको परित्राण मोर। अध्याय 92। व्यक्तिगत कृतज्ञता स्तोत्र। हे परात्पर प्रभु, तुम प्रति कृतज्ञतार्पण, तुम नाम उद्देश्य रे स्तुति गान, अटे एहा केड़े उत्तम। 10 तार युक्त वाद्ययंत्र तथा वीणा ओ सुमधुर सारंगी वादन पूर्वक करिबा प्रभाते घोषणा, निरंतर स्नेह तुमर ओ करिबा प्रदसे विश्वस्तता तुमर विज्ञापन, अटे एहा केड़े उत्तम। हे प्रभु, कार्य तुमर करे मते आनंदित, तब हस्तकृत कर्म जोगु करे मु सानंदे स्तुति गान। हे प्रभु, कर्म सकल तुमर केड़े महान, चिंताधारा तुमर अटे केड़े गभीर। होई पारे नाही निर्बोध एहा ज्ञात, करि पारे नाही मूढ़ एहा हृदयंगम। हुअन्तु जदियो दुष्ट गण तृण सदृश अंकुरित, हुअन्ति जदियो दुष्कर्मी माने प्रफुल्ल, तथापि अटंती से माने चिरंतन विनाश निमंते निरूपित। किंतु हे प्रभु, चिरकाल व्यापी अट तुमे महोन्नत। हे प्रभु, देख हुअन्ति किपरि तुम शत्रु माने विनष्ट,
ଦେଖ ହୁଅନ୍ତି କେଉଁଭଳି ସେମାନେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କିପରି ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମୀ ବିକ୍ଷିପ୍ତ। କିନ୍ତୁ କରିଅଛ ତୁମେ ମୋର ସିଂହକୁ ବନ୍ୟ ବଳଦ ସିଂହ ତୁଲ୍ୟ ଉନ୍ନୀତ କରିଅଛ ତୁମେ ମୋତେ ନୂତନ ତୈଳେ ଅଭିଷିକ୍ତ। ଲଭିଛି ଚକ୍ଷୁ ମମ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପତନର ଦର୍ଶନ କରିଅଛି କର୍ଣ୍ଣ ମମ ମୋ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମୀମାନଙ୍କ ବିନାଶ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଶ୍ରବଣ। ହେବେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ତାଳ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ ଲେବାନନର ଦେବଦାରୁ ତୁଲ୍ୟ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ। ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହେ ରୋପିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସତେଜ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ। କରିବେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେବେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପଲ୍ଲବିତ ତଥା ରସଭରା ଅବସ୍ଥାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତଦ୍ୱାରା ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ ନୀତିନିଷ୍ଠ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହା ବିଜ୍ଞାପନ ଅଟନ୍ତି ସେ ମୋର ରକ୍ଷାଶୈଳ ଆଉ ନଥାଏ କୌଣସି ଅନୀତି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଅଧ୍ୟାୟ 93 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୋତ୍ର କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାଜତ ଅଟନ୍ତି ସେ ପ୍ରତାପ ପରିହିତ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ପରିହିତ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ତହିଁରେ ତାହାଙ୍କ କଟିଦେଶକୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ। ହୋଇଛି ସଂସାର ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବ ନାହିଁ ତାହା କଦାପି ଆନ୍ଦୋଳିତ। ତବ ସିଂହାସନ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି ଅନାଦି କାଳରୁ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ହେ ପ୍ରଭୁ ହୁଏ ପ୍ଳାବିତ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳିତ କରନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ସକଳ ସେଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ସକଳ ଗର୍ଜନ ଜଳରାଶିର ଗର୍ଜନ ଅପେକ୍ଷା ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରବଳ ତରଙ୍ଗମାଳା ଅପେକ୍ଷା ଅଟନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଧିକ। ଆଦେଶ ସବୁ ତୁମର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପୀ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଗୃହ ପ୍ରତି ପବିତ୍ରତା ଅଟେ ସୁଉପଯୁକ୍ତ। ଅଧ୍ୟାୟ 94 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମୂହିକ ବିଳାପ ଗୀତି। ପ୍ରତିଶୋଧର ଈଶ୍ୱର ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦାୟକ ହେ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ ଆବିର୍ଭୂତ ପୃଥିବୀର ହେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ହୁଅ ଉତ୍ଥିତ। ଦିଅ ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ପ୍ରତିଫଳ ହେ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ କେତେ କାଳ ବ୍ୟାପୀ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ ହୋଇ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେବେ ବା କେତେ କାଳ ଧରି ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ ଜୟଯୁକ୍ତ। କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ବର୍ଷଣ କରନ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମୀମାନେ ଆତ୍ମାଭିମାନ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମ ଉତ୍ତରାଧିକାରକୁ କ୍ଲେଶ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଧବା ତଥା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପିତୃହୀନମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କହନ୍ତି ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାକବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହୃଦୟଙ୍ଗମ। ଜନତା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେ ମୂଢ଼ଗଣ ହେବ କେବେ ତୁମେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। କଲେ ଯିଏ କର୍ଣ୍ଣ ସୃଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କ'ଣ ସେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯିଏ ଚକ୍ଷୁକୁ ରୂପାୟିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ କ'ଣ ସେ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତି ଯେ ଜାତିଗଣ ପ୍ରତି ଶାସ୍ତି ବିଧାନ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ଅକ୍ଷମ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ମାନବକୁ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ ଅଟେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅବଗତ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି କେବଳ ଏକ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ମାତ୍ର। କରୁଥାଅ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହା ପ୍ରତି ଶାସ୍ତି ବିଧାନ ଓ ଦେଉଥାଅ ତୁମେ ଯାହାକୁ ବିଧି ବିଧାନର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସେ ଧନ୍ୟ। ଦୁଷ୍ଟକୁ
ଗର୍ତ୍ତରେ ପତିତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ସେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନିଷ୍ଟ କାଳରେ ବିଶ୍ରାମ। କରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ, କରିବେ ନାହିଁ ସେ ତାହାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ। ହେବ ପୁନର୍ବାର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବିଚାର ସ୍ଥାପିତ, ହେବେ ତାର ଅନୁଗତ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ ମୋ ସପକ୍ଷେ କିଏ ଉତ୍ଥିତ? ଦୁଷ୍କର୍ମୀମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ ମୋ ସପକ୍ଷେ କିଏ ଦଣ୍ଡାୟମାନ? ହୋଇନଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମୋର, ତେବେ ଯାଇଥାନ୍ତା ଅବତରି ଅତି ବେଗେ ନୀରବତାର ସ୍ଥାନକୁ ଆତ୍ମା ମୋର। ହୁଏ ପାଦ ମୋର ସ୍ଖଳିତ, କଲି ମୁଁ ଯେବେ ଭାବନା ଏତାଦୃଶ, ହେ ପ୍ରଭୁ ନିରନ୍ତର ସ୍ନେହ ତୁମର କଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଧାରଣ। ହୁଏ ହୃଦୟ ମୋର ଯେବେ ଆକୁଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେବେ କରେ ମୋର ଜୀବନକୁ ତୁମ ସାନ୍ତ୍ୱନା ସକଳ ଆହ୍ଲାଦିତ। କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା ଅନିଷ୍ଟ, କରିପାରନ୍ତି କ'ଣ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଶାସକମାନେ ତୁମ ସହ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ? ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ବିରୁଦ୍ଧେ ଦଳବଦ୍ଧ, ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ସୁଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ, ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ମୋ ଆଶ୍ରୟ ଶୈଳ। କରାଇବେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଦୁଷ୍ଟତା ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କରିବେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମୂଳ। କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ। ଅଧ୍ୟାୟ 95। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୋତ୍ର। ଆସ କରିବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ତୁତି ଗାନ, କରିବା ମୁଖରିତ ଆମ ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ ଶୈଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଗାନ। କରିବା ଆମେ କୃତଜ୍ଞତାତ୍ମକ ସ୍ତୋତ୍ର ସମେତ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନକୁ ଆଗମନ, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିବା ଆମେ ସାନନ୍ଦେ ଏକ ସ୍ତବ ଗାନ। କାରଣ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ମହାନ, ଅଟନ୍ତି ସେ ସର୍ବଦେଶାଧୀଶ ରାଜା ମହାନ। ପୃଥିବୀର ଅଗାଧ ସକଳ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତାଧୀନ, ଅଟେ ପର୍ବତ ଶିଖର ସମୂହ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର। ସମୁଦ୍ର ତାହାଙ୍କର କାରଣ, କଲେ ସେ ତାହା ସୃଜନ, କଲା ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଗଠନ। ଆସ କରିବା ଆମେ ଆରାଧନା ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ, କରିବା ଆମେ ଆମ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ ଜାନୁପାତ। କାରଣ ଅଟନ୍ତି ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର, କରନ୍ତି ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚାରଣ। ଅଟୁ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ମେଷଗଣ। କରନ୍ତୁ ଭଲା ତୁମେମାନେ ଆଜି ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶ୍ରବଣ। କରିଥିଲ ଯେପରି ମେରିବାଠାରେ ଓ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ମାସାରେ ସାଧନ, କର ନାହିଁ ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଠିନ। କଲେ ସେ ସମୟରେ ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା, ଯଦିଓ ଦେଖିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୋର, ତଥାପି କଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା। ହୋଇ ବିରକ୍ତ 40 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ, କହିଲି ସେହି ବଂଶକୁ ମୁଁ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୃଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜନତା ଏହିମାନେ। କରନ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ମାର୍ଗର କୌଣସି ବିବେଚନା ସେମାନେ। ସୁତରାଂ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ ମୋର ବିଶ୍ରାମରେ କଦାଚନ। କରି ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ ଏହିପରି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ। ଅଧ୍ୟାୟ 96। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୋତ୍ର। କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ, ହେ ପୃଥିବୀ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କର ଗାନ, କର ନାମ ତାହାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ।
କର ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜ୍ଞାପନ ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ। କର ଜାତିଗଣେ ମଧ୍ୟରେ ମହତ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଖ୍ୟାପନ। କର ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମାବଳୀ ବିଜ୍ଞାପନ। କାରଣ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମହାନ, ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସମସ୍ତ ଦେବମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୟ କରିବା ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ। ଜାତି ସକଳର ଦେବଗଣ କେବଳ ପିତୁଳା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର। ମହିମା ତଥା ମହତ୍ଵ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଶକ୍ତି ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆଳୟେ ବିରାଜମାନ। ଜାତି ସକଳର ହେ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ, କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାପନ। ମହିମା ତଥା ପରାକ୍ରମ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, କର ଏହା ବିଜ୍ଞାପନ। କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଯଜ୍ଞ ସମ ଭାବେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। କର ପ୍ରବେଶ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ସମେତ। କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା ହୋଇ ପବିତ୍ର ପରିଧାନ ପରିହିତ। ହେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ, ହୁଅ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ କମ୍ପମାନ। କର ଜାତିଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା, କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାଜତ। ହୋଇଛି ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାପିତ, ହେବ ନାହିଁ ତାହା କଦାପି ଆନ୍ଦୋଳିତ। କରିବେ ସେ ବିଚାର, ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତେ ଜନତାର। ହେଉ ନଭମଣ୍ଡଳ ଆନନ୍ଦିତ, ହେଉ ଧରାଧାମ ଆହ୍ଲାଦିତ। କରୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ତଥା ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ। ହେଉ କ୍ଷେତ ତଥା ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଆହ୍ଲାଦିତ। ତେବେ ଯାଇ କରିବେ ବୃକ୍ଷ ସକଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ ଆନନ୍ଦ ଗାନ ମୁଖରିତ। କାରଣ କରନ୍ତି ସେ ଆଗମନ, କରନ୍ତି ସେ ପୃଥିବୀର ବିଚାର ପାଇଁ ଆଗମନ। ସଂସାରକୁ ନୀତିନିଷ୍ଠରେ ଓ ଜନତାକୁ ସତ୍ୟତାରେ କରିବେ ସେ ବିଚାର। ଅଧ୍ୟାୟ 97। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୋତ୍ର। କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାଜତ୍ୱ, ହେଉ ପୃଥିବୀ ଆହ୍ଲାଦିତ। ହେଉ ଦ୍ୱୀପ ସବୁ ଆନନ୍ଦିତ। କରେ ମେଘମାଳା ତଥା ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାର ତାହାଙ୍କୁ ପରିବେଷ୍ଟନ। ଅଟେ ନୀତିନିଷ୍ଠା ତଥା ନ୍ୟାୟ ସିଂହାସନ ତାହାଙ୍କର ଭିତ୍ତିମୂଳ। କରେ ଅଗ୍ନି ତାହାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟନେ ଆଗମନ। କରେ ତାହା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ତାହାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଦହନ। କରେ ତାହାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ଝଲକ ସଂସାରକୁ ପ୍ରଦୀପ୍ୟମାନ। ଦେଖି ତାହା ହୁଏ ପୃଥିବୀ କମ୍ପମାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ନିଧାନେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଅଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ନିଧାନେ ହୁଏ ପର୍ବତ ସକଳ ମହମ ସଦୃଶ୍ୟ ଗଳିତ। କରେ ନଭମଣ୍ଡଳ ତାହାଙ୍କ ନୀତିନିଷ୍ଠା ପ୍ରଖ୍ୟାପନ। କରନ୍ତି ଲାଭ ସମସ୍ତ ଜନତା ତାହାଙ୍କ ମହତ୍ତର ଦର୍ଶନ। କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅସାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଦର୍ପ ପ୍ରକାଶ। ହୁଅନ୍ତୁ ସେହି ପିତୁଳା ପୂଜକ ଗଣ ଅପମାନିତ। ହୁଅନ୍ତି ନଭମସ୍ତକ ନତମସ୍ତକ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ ଦେବବୃନ୍ଦ। ଶୁଣି ଏହା ହୁଏ ସିୟନ ଆନନ୍ଦିତ। ହୁଅନ୍ତି ଯୁଦାର କନ୍ୟାମାନେ ଆହ୍ଲାଦିତ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଯୋଗୁଁ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଉଲ୍ଲସିତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅଟ ତୁମେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଅଧୀଶ ପରାତ୍ପର। ଅଟ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଦେବମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତତର। କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅନିଷ୍ଟର ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ। କରନ୍ତି ସେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛଜନଙ୍କ ଜୀବନ ସଂରକ୍ଷଣ। କରନ୍ତି ପ୍ରଦାନ ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଚନ। ହୁଏ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ଉଦୟ। ହୁଏ ସଦ୍ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଉଦୟ। ହେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ। କର ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ।
ଅଧ୍ୟାୟ 98। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୋତ୍ର। କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ, କାରଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ସାଧନ। କରିଅଛି ବିଜୟ ଲାଭ ତାହାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତଥା ବାହୁ ପବିତ୍ର। କଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ବିଜୟ ଘୋଷଣା, କଲେ ସେ ପ୍ରକାଶ ଜାତିଗଣ ସମ୍ମୁଖେ ତାହାଙ୍କ ନୀତିନିଷ୍ଠା। ଇସ୍ରାଏଲର ଗୃହ ପ୍ରତି କଲେ ସେ ତାହାଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସ୍ନେହ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସ୍ମରଣ। କଲା ଲାଭ ପୃଥିବୀର ସୀମା ସରହଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଜୟର ଦର୍ଶନ। ହେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ, କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଗାନ। କର ଆହ୍ଲାଦ ରବ ପୂର୍ବକ ତାହାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ। ବୀଣା ବାଦନ ପୂର୍ବକ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ତବ ଗାନ। କର ବୀଣା ବାଦନ ତଥା ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ସ୍ତବ ଗାନ। ଭେରୀ ବାଦନ ତଥା ସିଂହନାଦ ସମେତ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜନଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱର ମୁଖରିତ। କରନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ତଥା ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ସଂସାର ତଥା ତନ୍ନିବାସୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ମୁଖରିତ। ଦେଉ କରତାଳି ପ୍ଲାବନ ଜଳ, କରୁ ପର୍ବତମାଳା ଏକତ୍ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ ଆନନ୍ଦ ଗାନ। କାରଣ କରନ୍ତି ସେ ପୃଥିବୀର ବିଚାର ପାଇଁ ଆଗମନ। ସଂସାରକୁ ନୀତିନିଷ୍ଠାରେ ଓ ଜନତାକୁ ନ୍ୟାୟରେ କରିବେ ସେ ବିଚାର। ଅଧ୍ୟାୟ 99। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୋତ୍ର। କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାଜତ୍ୱ, ହୁଅନ୍ତୁ ଜାତିଗଣ ପ୍ରକମ୍ପିତ। ଅଟନ୍ତି ସେ କେରୁବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସୀନ, ହେଉ ପୃଥିବୀ କମ୍ପମାନ। ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସିୟନରେ ମହାନ, ସମସ୍ତ ଜାତି ଉପରେ ସେ ଉନ୍ନତ। କରନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମର ମହତ ଓ ଭୟାନକ ନାମର ସ୍ତୁତି ଗାନ। ଅଟନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ପାବନ। ହେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା, ହେ ସ୍ନେହୀ ନୀତିନିଷ୍ଠାର, କରିଅଛ ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ସଂସ୍ଥାପିତ। କରିଅଛ ତୁମେ ଯାକୋବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ତଥା ନୀତିନିଷ୍ଠା ସ୍ଥାପନ। କର ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। କର ତାହାଙ୍କ ପାଦପୀଠ ସମୀପେ ପ୍ରଣିପାତ। ଅଟନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ପାବନ। ମୋଶେସ ଓ ଆରୋନ ତାହାଙ୍କ ଯାଜକଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନାମ ତାହାଙ୍କର ଡାକି କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିବେଦନ। ସାମୁଏଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଡାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଲେ ସେମାନେ ନିବେଦନ। କଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରବଣ। କଲେ ସେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। କଲେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦତ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ। ପ୍ରଭୁ ହେ ଆମ ଈଶ୍ୱର, ଦେଲ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର। ହେଲ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷମାଦାତା ଈଶ୍ୱର। ତଥାପି ଥିଲ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସକଳ ପ୍ରତି ଜଣେ ଶାସ୍ତି ବିଧାୟକ। କର ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ। କର ଆରାଧନା ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର। କାରଣ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ପାବନ।